This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. উত্তরপাড়া চুচুড়ায় জোড়া ছিনতাইয়ের ঘটনা, অধরা দুষ্কৃতী। হাওড়া গোলাবাড়ির ব্যবসায়ী রোহিত সাউ গতকাল রাতে চন্দননগর থেকে লোকাল ট্রেনে হাওড়ায় ফিরছিলেন। উত্তরপাড়া স্টেশনে ট্রেন থামার পর ছাড়তেই তার হাত থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে নেমে পড়ে এক যুবক। তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ব্যবসায়ী চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ মেরে নামতে গিয়ে পড়ে যান। উঠে ছিনতাইকারীকে ধাওয়া করেন। কাছাকাছি পৌঁছে তাকে ধরতে গেলে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারী। প্ল্যাটফর্মে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পান ব্যবসায়ী। তারপরও উঠে ছিনতাইকারীর পিছু নেন। স্টেশনের কাছেই জনা তিনেক যুবক তখন আড্ডা দিচ্ছিলেন। তাদের বলেন সাহায্য করতে। বাইক নিয়ে ছিনতাইকারীকে ধরার চেষ্টা করে তারা, কিন্তু একটি গলিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় ছিনতাইকারী। পরে ওই যুবকরাই আহত ব্যবসায়ীকে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সাম্প্রতিক সময় বেশ কয়েকটি মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে উত্তরপাড়ায়, জানিয়ে চিন্তিত নাগরিকরা। অন্যদিকে চুচুড়া থানার অন্তর্গত ব্যান্ডেল কৈলাস নগরে অনুষা রায় নামে এক যুবতীর ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। গতকাল সন্ধ্যা 7:30 নাগাদ যুবতী তার মেয়েকে প্রাইভেট পড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এক বাইক আরোহী সে সময় গতিতে এসে তার ব্যাগ ধরে টান মারে, ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে মোবাইল ফোন, এটিএম কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, বাড়ির চাবি ছিল। যুবতীর চেঁচামেচিতে এলাকার লোক জড়ো হয়ে যায়। ততক্ষণে যদিও দুষ্কৃতী এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। তারপর ব্যান্ডেল ফাঁড়িতে গিয়ে অভিযোগ জানান অনুষা। তিনি বলেন, কালো বাইক নিয়ে এসেছিল ওই যুবক। ছাই রঙের গেঞ্জি পরা, মুখে চাপদাড়ি, মাথায় হেলমেট ছিল না। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীকে খোঁজ চালাচ্ছে চুচুড়া থানার পুলিশ। পাড়ার মধ্যে এভাবে ছিনতাইয়ের ঘটনায় ভয় পেয়েছেন কৈলাস নগরের বাসিন্দারা। আদির রিপোর্ট, আমান, কলকাতা নিউজ। स्टेशन से रिटर्न आ रहे थे हावड़ा के लिए, तो जैसे ही उत्तरपाड़ा स्टेशन पहुँचे तो हम थोड़ा सा ट्रेन में लेट के अपना मोबाइल लेके, तो वो अचानक से एक जन आया। ऐसे अचानक से सडनली मोबाइल लेकर वो फट से स्टेशन से उतर गया। जब वो उतरा तो ट्रेन थोड़ा सा रनिंग था। जब तक गए तो सोचा थोड़ा सा हम हेल्दी है तो ट्रेन से कूद नहीं पाएंगे रनिंग ट्रेन से। तो फिर हम जब कूदे तो ट्रेन थोड़ा बहुत स्पीड में रनिंग हो गया, तो थोड़ा सा हम डिसबैलेंस होकर पूरा गिर गए। डिसबैलेंस होकर गिर गए तो तब हमको थोड़ा सा चोट लगा। और फिर जैसे ही वो जब देखा कि वो धीरे धीरे थोड़ा सा वो वॉक करने लगा, वो सोचा कि हम कूदेंगे नहीं। ब्लू रंग का वो शर्ट पहना था, तो फिर वो जैसे ही उसके क्लोज गए तो वो हमको पुश किया। तो फिर हम थोड़ा सा दौड़ रहे थे तो मेरा चोट लगा, तो थोड़ा सा मेरा सेंस थोड़ा सा सही नहीं था, तो वो पुश किया। तो फिर से एक बार हम फिर से गिर गए। तो 2 बार गिरे। तो फिर वो जंप मार के, तब तक वो समझ गया कि हमको फॉलो कर रहा है, जंप मार के वो कूद गया। तो फिर वो कूदा तो वो और आगे निकल गया। तो निकला तो फिर हम उसके पीछे दौड़े, तो फिर पहुँचे दौड़ के स्टेशन से मतलब बाहर की तरफ, रास्ते की तरफ। तो फिर वो फिर कहीं चला गया, हमको दिखाई नहीं दिया। तो भैया लोग थे, 3 भैया बाइक में थे, तो उनको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा उधर आगे गया तो बाइक से हमको जल्दी ले जाइए। तो भैया लोग बाइक से आगे ले गए। तो फिर वो लड़का था गली के सामने खड़ा था, फिर भी उसको लगा नहीं कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो लकीली वो फिर मेरे को दिख गया। तो भैया लोग को जैसे बोलते मतलब एकदम आमने सामने आ गए थे, इतना समझ लीजिए 5 फीट दूर पे थे। तो वो भैया लोग 3 बाइक, इतना गली इतना पतला था कि भैया जो है फिर उतर नहीं पाए। तो हम उसको फॉलो किए गली के अंदर पूरा झाड़ वाड़ में। फिर वो उसको दौड़े बहुत तेज का, उसको बोले कई बार कि भैया मेरा मोबाइल दे दीजिए, हमको मोबाइल दे दीजिए। पुलिस था? पुलिस कोई नहीं था। वो 3 भैया जो है ना, वो 3 भैया भी उसको देखे हैं छोड़ के। तो वो स्टेशन में कोई आरपीएफ वगैरह, जीआरपी वगैरह कुछ कोई था? कोई नहीं था। वो लेके भागा, साइड से निकल गया। मोबाइल नहीं लेके भागा ना, और कुछ लेके? खाली मोबाइल लिया कुछ। ओके, क्या चाहते हैं आप अभी? मेरा मोबाइल हमको चाहिए, क्योंकि मोबाइल में मेरा मोबाइल बैंकिंग है, बहुत सारा डाटा है, नंबर है। मेरे को मोबाइल मिलने से बहुत बेटर होगा, इसीलिए हम थोड़ा रनिंग पे जंप किए। फिर मेरे को लगा कि नहीं जंप करना चाहिए, सीरियस इंजरी भी और भी ज़्यादा हो सकता है। आपका घर कहाँ है? मेरा हावड़ा गोलाबाड़ी। आपका? বন্ধু একটা কাজে গেছিলাম, তো আমরা বাড়ি ফিরছিলাম। রাস্তার মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থা, এরকম মাথায় হাত দিয়ে আমাদেরকে গাড়ি দাঁড় করালেন, বললেন যে আপনার মোবাইলটা চুরি হয়ে গেছে। তো আমরা জানি চুরি হয়ে গেছে, ওনাকে আমরা নিয়ে হসপিটালের দিকে নিয়ে আসছিলাম। তো আসার সময় মাঝ রাস্তা ঘোষপাড়ার কাছে চোরটাকে দেখতে পাই উনি। দেখুন আমরা গাড়িটা দাঁড় করাই, দাঁড় করিয়ে নেবে যেতে যেতে উনি পালিয়ে যায়, চোরটা পালিয়ে যায় বলে।
তারপর আমরা ওনাকে খোঁজাখুঁজি করা হয় ওখানে, বাট চোরটাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা ওনাকে নিয়ে হসপিটালে এখানে নিয়ে আসি, বাড়িতে জানানো হয়েছে। কি বলবেন এরকম পুলিশ এই সময়? বলার বলতে আমাদের উত্তরপাড়ায় তো এরকম এর আগে কোনোদিনও হয়নি, তো এরকম নতুন শুরু হয়েছে, তো একটু যদি প্রশাসন একটু করা হয় একটু যখন ওই চোরটিকে ধাওয়া করছিল পুলিশ প্রশাসন কেউ ছিল? অ্যাকচুয়ালি গলির মধ্যে হয়েছে তো সেখানে কিছু হয়নি, বাট উত্তরপাড়া থানা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসেছিল, দেখা করে দেখে গেছেন ওনারা। ওকে, আপনাদের উত্তরপাড়াবাসী কি বলবেন, প্রশাসনের কাছে কি আর্জি আপনাদের? একটু রাত্রেবেলা যাতে সাধারণ মানুষ একটু সুরক্ষিত হয় আর একটু যাতে নির্ভয়ে চলতে পারে রাস্তায়, যাতে এই জিনিসগুলো একটু বন্ধ হয়। কারণ আমি তো উত্তরপাড়ার বাসিন্দা বাইরে থেকে, তো আমাদের লোকাল লোকেরা হয়তো একটু সাধারণভাবে বাইরে থেকে যারা যায়। কটার সময় হয় ঘটনাটা? 12:30 পৌনে 1টার দিকে ঘটনাটা ঘটে। আসছিলাম, হুট করে এসে দাঁড়িয়ে পুরো ছিনিয়ে বাইকে করে এসছে। কালো রঙের বাইক ছিল, না পালসার হবে না কিছু, কিন্তু কালো রঙের। আর ছেলেটা সাদা ঘি কালারের একটা জামা পরা ছিল, মুখে দাড়ি চাপ ছিল, পুরো একাই ছিল নাকি? একাই ছিল, কোনো হেলমেট ছিল না, কিছু ছিল না। আপনার কি নজরদারি চালিয়ে আসছিল? সেটা আমি বলতে পারবো না। আমি যখন গেছি তখন কোনো বাইক ঠাইক নজরদারি ছিল না। কোথায় গেছিলেন? কোথায়? আমি মেয়েকে পড়তে দিতে গেছিলাম। কোথায়? এই পুকুর পাড়ের ওইখানটা। এখানে কি রেগুলার আপনি যাতায়াত করেন এই রাস্তায়? হ্যাঁ, আমি রেগুলার যাতায়াত করি, আমি স্কুল যাই, আমি স্কুল টিচার। কোনোদিন কি এরকম কিছু মনে হয়েছে? আমার সেরকম কিছু লাগেনি, আমি তো অনেকদিন ধরেই এখানে, আমি প্রায় বলতে গেলে ছোটবেলা থেকেই এখানেই আছি। আমি এরকম আগে ঘটনা ঘটেছে না এই প্রথম হলো? না, আমার সঙ্গেই প্রথম হলো, কিন্তু আমি শুনেছি বাসতলার ওইদিকে এরকম কিছুদিন আগে হয়েছে ঘটনাটা। কখন হয়েছিল আপনার সঙ্গে? আমার সঙ্গে তো 7:50 থেকে 8টার মধ্যে, মানে একদম ভর সন্ধ্যেবেলা? একদম ভর সন্ধ্যাবেলা। আপনি দেখেছিলেন? ব্যাগে কি ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাগে কি ছিল? ব্যাগে ছিল আমার এক মোবাইল, ওপোর F23 মোবাইল ছিল, একটা মানি পার্স ছিল। মানি পার্সে আমার কিছু ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস ছিল, যেমন প্যান কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, এটিএম, SBI এর এটিএম ছিল, আর 150 টাকা মতন ছিল, আর ঘরের চাবি ছিল আমার। কি বলবেন এইরকম বাড়ির কাছে এই জায়গায় এরকম হলো, কি বলছেন? এগুলো তো একটু আপনাদের নজর করতে হবে, এখানে বডি ফেলতে হয়, সিকিউরিটি গার্ড, নাইট গার্ড ফেলতে হবে। তো দেখা যাচ্ছে তো এখানে সিসিটিভি রয়েছে, কোন দিক দিয়ে গেছে? এই যে সোজা গিয়ে, তাহলে সিসিটিভি তো রয়েছে? হ্যাঁ, সিসিটিভি বলছে খারাপ আছে। আপনি পুলিশে অভিযোগ করলেন? আমি ব্যান্ডেল পিপিতে অভিযোগ করে এই আসলাম। কি বললো পুলিশের কাছে? ব্যান্ডেল পিপি অভিযোগ নিল, ওরাও স্টেপ নিচ্ছে, আমাকে বললো চুচুড়ো থানায় গিয়ে একবার অভিযোগ করতে। একটা ঘটেছিল এই সুরের গলির দিকটা, গোলাই চণ্ডীতলার ওই দিকে, আর এইরকম বাইকে করেই আসছে এবং বাইকে করে এসে ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে। আগে এটা কি রেগুলার হচ্ছে এরকম? না, এই বেশ কটা দিন ধরেই হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, আগে রেগুলার ছিল না আগে। এর আগে যখন হয়েছে পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে? না, পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কি বলবেন, এরকম একদম ভর সন্ধ্যেবেলায়? ভর সন্ধ্যেবেলা। আর আমাদের পাড়াতে যেটা অসুবিধাটা হয় সেটা হচ্ছে একটু বনিনিয়াদের সব জানলা দরজাগুলো বন্ধ থাকে সন্ধ্যের পর, চুপচাপ এলাকাও তো পুরো আছে, পরিষ্কার হয় না। সঙ্গে দুষ্কৃতি বাড়ার কোনো ব্যাপার নেই, কারণ জনবহুল জায়গা, এটা প্রত্যেকটা গলিতেই বাড়ি আছে। হ্যাঁ, বর্ষাকালে তো জঙ্গল হবেই। সেটার সঙ্গে এটার হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে এখানে মনিটরিংটা হচ্ছে না, পুলিশ মনিটরিংটা হচ্ছে না। এইটা করলে অন্ততপক্ষে এটা হয়। আর সিসি ক্যামেরা আমরা বিভিন্ন ক্লাব থেকে ভেবেছিলাম বসানোর কথা, এখনো হয়নি। সেটা বসিয়ে দিলে হয়তো আরো সুরাহা হবে ব্যাপারটা। কি বলবেন, এরকম একজন মহিলার নিরাপত্তা নিয়েও তো প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, যদি কোনো রকম ধারালো আগ্নেয়াস্ত্র বা কিছু থাকতো সেক্ষেত্রে? থাকতেই পারে। এটা খুব দুশ্চিন্তার বিষয়। সেই মহিলা তো বলছে তাকে দেখেছে। পাড়ার লোকেরাও খুব আতঙ্কিত। এই এলাকার বহু প্রশ্ন, এটা আমাদের একটা পিটিশন করতে হবে, পুলিশকে জানাতে হবে, থানাতে আমরা লোকাল থানাতে জানাবো। এটা আমরা ঠিক করেছি এখন, ঠিক আছে? কারণ এইভাবে চলতে পারে না, এটা এইভাবে চলা যায় না। একটা মহিলার নিরাপত্তা নিয়েও তো প্রশ্ন। অবশ্যই প্রশ্ন, নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তাজনক ব্যাপার। এটা কততম, মানে আগেও তো হয়েছে বললো, মহিলা বলছে আগেও হয়েছে। একটার ওই পালসার গাড়ি আছে বোধহয়, না? পালসার গাড়ি, মানে আগের ঘটনাটাও ঠিক একই ছিল? একই রকম পালসার গাড়ি নিয়েই ঘুরছে। কজন ঘুরছে? একজনই ঘুরছে। এটা কি আগে জানা? গ্যাং আছে অবশ্যই, সেটা হ্যাঁ। এরকম ঘটনা এই তো বছরখানেক আগেও আবার হলো। মাঝে মধ্যে আমাদের খুব এই এলাকার লোকজন খুব একটা হাঁটাচলা করে না সন্ধ্যাবেলা, আর এই যারা সব মোটরসাইকেল নিয়ে চলাফেরা করে একটা নির্দিষ্ট এলাকার লোকেরাই
এই সমস্ত ছিনতাই করে, স্বাভাবিকভাবে এগুলো বাড়বে। যেভাবে সমস্যা বাড়ছে আর মানুষের অভাব আছে, সব বাড়ছে, যার জন্য কোথাও কি মনে করছেন যে একদম নিরাপত্তাহীন হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা? না না, নিরাপত্তাহীন এই কথাটা বললে ভুল হবে। মানুষ নিরাপত্তাহীন হবে কেন? যখনই ঘটনা ঘটছে মানুষ তো বেরোচ্ছে। কিন্তু এই পাড়াতে দেখা যাচ্ছে যে চারিদিকে সিসিটিভি রয়েছে, তার সিসিটিভি থাকাকালীন এরকম দুষ্কৃতী ভর সন্ধ্যাবেলা এরকম কাণ্ড ঘটাচ্ছে, কি বলবেন? চারিদিকে কোথায় সিসিটিভি? যে সিসিটিভি গুলো যে কারোর খারাপ আছে, আর যে জায়গাটা ওরা লোকেট করে আগে থেকে, কোথায় সিসিটিভি আছে না আছে। এই যে ঘটনা ঘটলো, কোথাও কি বেকার? এটা মানুষের প্র্যাকটিস। বেকারত্ব নিশ্চয়ই কারণ হতে পারে, কিন্তু মানুষের প্র্যাকটিস চুরি ছিনতাই করা। বেকারত্বের সাথে চুরি ছিনতাইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে সব মানুষই বেকার, তারা চুরি ছিনতাই করতে বেরিয়ে যেতে পারতো। এটা একটা প্র্যাকটিস। এটা কি তাহলে নজরদারি করেই কি প্রশাসনের একটু উদ্যোগ নেওয়া উচিত? কিন্তু এই যে বলছেন, এটা কি রেকি করেই করে নাকি এরা? অবশ্যই, না হলে এইভাবে করছে কি করে? এটা নির্দিষ্ট একটা সংখ্যক লোকজন যারা এই জিনিসটা করে, তাই না? এটা তো পাড়ার লোক অভিযোগ করছে এই ঘটনা, এই পালসার বাইককে বিগত দিনেও কিন্তু এই ঘটনা যারা করে নির্দিষ্ট ছেলেরাই করে। পুলিশ প্রশাসন তারা সমস্ত নজরই ব্যাপারটা আছে, তারা জানে। আমি সঙ্গে সঙ্গে আইসিকে ফোন করেছি, জানিয়েছি যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। তো আইসি বলেছেন যে পুলিশ ফোর্স পাঠাচ্ছে। তো এটা দেখুক প্রশাসন। এরকম রাতের অন্ধকারে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও তো থেকে হচ্ছে আমাদের কৈলাসহর মেরি পার্ক এত লোনলি এলাকা, বিকেল 5:30 6টার পর কোনো লোকজন বেরোয় না, যে যার বাড়িতেই থাকে। স্বাভাবিকভাবে এই সমস্ত এলাকার সুযোগ ওরা বেশি নিচ্ছে। কিছু বলার নেই যে ভর সন্ধ্যার সময় আমরা মহিলারাও তো যখন তখন বেরোচ্ছে, আমাদের মেয়েরাও বড় হয়েছে, যখন তখন বেরোচ্ছে। আর যার জন্য এরকম মাঝে মাঝে হয় বলে এখন না নিজেকে বেরোতেও ভয় লাগে, বা রাস্তাঘাটে চললে ফোনে কথা বলতে যাই না, যে যদি ফোনটা নিয়ে চলে যায়। এই মাঝে মাঝেই হচ্ছে। মাঝখানে 3-4 মাস আগেও একটা মেয়ে ফোনে কথা বলতে যাচ্ছিল, ওরকম দুটো ছেলে ওরকম বাইকে করে এসে মেয়েটার ফোনটা নিয়ে চলে গেল। সেই মেয়েটাকে চিৎকার করতে করতে তারপরে বেরিয়ে গেল। এরকম আরো হচ্ছে, মানে ফোন নিয়ে চলে যাচ্ছে, এরকম গাড়ি করেই ছেলেটা ঘুরছে। কোথাও কি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন? এই এলাকায় তো আপনারা থাকেন। নিরাপত্তা বলতে আসলে সব তো যে যার মতো ঘরে থাকে, কেউ অত খেয়াল করে না। রাস্তাঘাটে আমাদের এখানে পুরো শুনশান, একদম নিস্তব্ধ চারিদিক সন্ধ্যার পরে। তো এদিকে যদি একটু নিরাপত্তা কিছু করা যায়। কিন্তু আশেপাশে বাড়িতে সিসিটিভি রয়েছে দেখছে। হ্যাঁ আছে, থাকলে হবে কি, কিন্তু এই দিকটা তো পুরো মানে চুপচাপ, কেউ অত বেরোয় না, কিছু না, যে যার মতো কাজে বেরিয়ে যায়, আবার সময় মতো আসে। কিন্তু এরকম তো দিন দিন বেড়েই চলেছে না। এর আগেও তো ঘটনা ঘটেছে। হ্যাঁ, ঘটনাগুলো ঘটছে, এইরকম বাড়িতেও ঢুকে যাচ্ছে। এইরকম একটা জায়গায় এরকম চিন্তা বাড়াচ্ছে। আমরা বেশিরভাগ তো আমরা মহিলারা বাড়িতে থাকি না, সবসময় তো ছেলেরা থাকে না। এই জায়গাটার নামটা কি? এই মেরি পার্ক। কত নম্বর ওয়ার্ড এটা? 5 নম্বর। 5 নম্বর।